جناب فرمائیے. سچورا جی امرت صاحب کیسے ہیں؟ سب صحیح ہے؟ بہت بڑھیا سر، آپ کیسے ہیں؟ فرمائیے بس کیا کہنا الحمد للہ الحمد للہ. سر وہ جو آپ نے ماکانہ کا پوچھا تھا نا، تو میں نے اپنے ایریا کے مولوی سے جا کے پوچھا، تو انہوں نے بولا کہ کتاب جو ہے پہلے لکھ چکی تھی لوح محفوظ پہ. اچھا. اور اس کی دلیل یہ بولتے ہیں کہ جو یہ ذالکل کتاب وہ بولا ہے، اس لیے وہ کتاب ہے، یہ کتاب نہیں ہے، وہ کتاب جو آلریڈی لوح محفوظ پہ لکھ چکی تھی. تو اب اس کا تو مجھے انہوں نے ایک دم چپ ہو گیا. میں بولا تھا یہ جواب تو مل رہا ہے، مطلب دلیل کے ساتھ مل رہا ہے، اس کا کیا آپ جواب دیں گے؟ کون سی کتاب ہے؟ کیا ثبوت ہے ان کے پاس کہ جو ہے لوح محفوظ پر کوئی کتاب ہے؟ کہاں لکھا ہے ایسا؟ کہاں لکھا ہے لوح محفوظ پر کوئی کتاب ہے؟ اس طرح سے یہ بات کہاں، کس نے کہی، کہاں لکھا ہے ایسا؟ اور اگر سر لوح محفوظ پہ لکھا بھی ہے تو اللہ کے سامنے بھی محمد نہیں تھا، محمد کے گزرنے کے بعد لکھی ہے لوح نا. یہ محفوظ پہ. اتنی بھونڈی، اتنی بچکانہ باتیں کرتے ہیں. آپ ذرا سوچئے، اگر کوئی کتاب پہلے سے لوح محفوظ پر ان کے اپنے دعوے کے مطابق کوئی ہے بھی، لوح پر، لوح کہتے ہیں تختی کو، سلیٹ کو، وہاں لکھی ہے، اور جبریل جو ہے وہ ایک پوٹلی میں ڈال کر وہاں سے ایک دو 10 8 20 آیتیں اللہ وہاں سے ڈال رہا ہے تھیلی میں، اور جبریل اس کو وہاں سے اڑتے ہوئے لا رہے ہیں اور جو ہے ادھر محمد کو دے رہے ہیں، ان کے مسلمانوں کے نبی کو. کیا ایسا ہوتا رہا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اگر یہ اسکالرز اگر کہنا کیا چاہتے ہیں، آج تک کسی کے پلے کچھ نہیں پڑا، کیونکہ ان سب باتوں کا تعلق صرف اور صرف ایمانیات سے ہے. ایمانیات میں نہ کوئی عقل ہوتی ہے، نہ علم ہوتا ہے، نہ دلیل ہوتی ہے، نہ ثبوت ہوتا ہے. ایمان صرف اور صرف ایمان کا نام ہے، اور ایمان کہتے ہیں اصل میں اندھیرے کو. جہاں اندھیرا ہوگا وہاں یہ ساری باتیں ایکومولیٹ ہوں گی، یہ ساری باتیں اسی جگہ جمع ہوتی ہیں جہاں اندھیرا ہے. جو ہی عقل کی روشنی یا علم کی روشنی آ گئی، وہاں سے یہ ساری چیزیں رفو چکر. اس طرح کی ایسی عقیدے، ایسی باتوں کا علم کی روشنی میں یا عقل کی روشنی میں کوئی جو ہے وہاں پر بسیرا نہیں ہے. ان کو وہاں سے بھاگنا ہی بھاگنا ہے، کیونکہ یہ سب باتیں اندھیرے میں پنپ سکتی ہیں. جہاں ایمان نامی اندھیرا ہو وہاں یہ ساری باتیں پنپتی ہیں. سمجھے؟ تو اس کی دلیل یہ دی تھی کہ ذالکل کتاب لا ریب، مطلب کتاب کا کیا مطلب ہے بھائی؟ یہ دیکھیں، یہ جتنے بھی اسکالرز ہیں، جتنے بھی جو ہے یہ ٹرانسلیٹرز ہیں، ذالکہ کا مطلب یہ کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ اب آپ کے ہاتھ میں یہ جو کتاب ہے، یہ ذالکہ ہے یا حاذا ہے؟ حاذا ہے، لیکن ذالکل وہ جو لوح محفوظ پہ تھی. نہیں، لوح محفوظ پر یہ ان کا عقیدہ ہے نا. ثبوت کیا ہے ان کے پاس؟ کیا ثبوت ہے؟ کہاں سے لائیں گے؟ سچ والا جی آداب. جی آداب جناب. جی آپ کا نریٹیو تو لگ بھگ سارے لوگوں تک پہنچ چکا ہے کہ اللہ غائب ہے اور محمد بھی ماضی کے سیرے میں ہے. میں اس بات پہ غور کرتے ہوئے اس پوائنٹ پہ آیا، کیا اس کتاب قرآن کو کیا ایڈریس کیا گیا ہے؟ کیا یہ بھی غائب کتاب ہے؟ تو بعض وقت آیا کہ جو ہم نے قرآن کے لیے تو حاذا کا لفظ جو ہے، سنیے، قرآن کے لیے تو حاذا والی ضمیر اس میں قریب اشارہ جو ہے نا، اس میں اشارہ قریب کہتے ہیں. یعنی یہ دیکھیں، اس میں اشارہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اس میں اشارہ بعید ہے، ایک اس میں اشارہ قریب ہے. اس میں اشارہ قریب کے لیے حاذا کا لفظ آتا ہے، حاذا کا مطلب ہوتا ہے یہ، اور اس میں اشارہ بعید کے لیے ذالکہ کا لفظ آتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور یہ ذالکہ اور حاذا یہ مذکر ہے، یعنی میسکولین جینڈر ہے. اور جب یہ فیمینین جینڈر ہوگا تو حاذی اور تلکا ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کے لیے اللہ کا یعنی قرآن کو لکھنے والا وہ حاذا کا لفظ استعمال کرتا ہے، اور کئی جگہوں پر حاذل کتاب بھی کہتا ہے. کئی جگہوں پر قرآن میں کتاب کے ساتھ، الکتاب کے ساتھ حاذا کا لفظ آیا ہے. تو جس پل یہ ریویل ہو رہی ہے اکارڈنگ ٹو دیئر اسکالرس انڈرسٹینڈنگ، تو اس وقت اگر یہ کتاب کی بات ہو رہی ہے تو وہ تو انکمپلیٹ ہے. ابھی تو اس کو 23 سال لگنے ہیں کمپلیٹ ہونے، تو پھر کون سی کتاب کی بات ہو رہی ہے؟ اور ویسے بھی ان کے عقیدے کے مطابق. جی جناب آداب، کیسے ہیں اسٹرانگ پائلٹ؟ ہاں جی سب کو آداب. کیسے سب لوگ؟ جی آداب. اچھا، یہ
मेरा था अभी मूड नहीं था, मैंने कहा थोड़े 20 मिनट के बाद आऊंगा स्ट्रीम पे, तो ये इन्होंने बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था। ये जो कॉलर है इन्होंने जाके मौलवी से पूछा या इमाम से पूछा, तो यही तो मसला, जब वो आपसे बात करते हैं तो आपका सेकंड फॉलो अप क्वेश्चन क्यों नहीं आता? वो आपको कह रहे थे कि ये पास्ट में थी इसलिए पहले लिखी हुई थी। अगर पास्ट में ये बुक लिखी हुई थी तो फिर तो फ्यूचर का टेंस आना चाहिए था ना, क्योंकि अगर ये बुक लिखी हुई थी पहले तो फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होना चाहिए था ना जी। आपने सवाल क्यों नहीं किया? मैं पास्ट में लिखी तो जो इसमें जो है सेगे पास्ट में क्यों है जबकि इनका मोहम्मद हाजिर है? नहीं, अगर इनके बुक अपने पहले अकीदे के लिख दी गई मुताबिक। थी, अगर बुक पहले लिख दी गई थी तो फिर वहां ये होगा कि ऐसा मोहम्मद होगा, ऐसा होना चाहिए था ना, जैसे ये साइंस अपनी लड़ा रहे हैं यहाँ पे चला रहे हैं। हाँ, बात तो इधर सही पकड़ी आपने जी। अब असल में यही है ना मेरे भाई कि ये जो है जितने मौलवी हैं इसी वजह से यहाँ आकर इस तरह की बातों का जो है ये सामना करना नहीं चाहते। वो सामना करेंगे तो खुद फंसेंगे। मेरे सवालों का जवाब उनके पास क्योंकि नहीं होता, इसलिए वो जो है मेरा सामना करना नहीं चाहते, मेरा सामना करने से कतराते हैं, यही वजह है। आप समझिए मेरी बात। जी जी जी। नहीं, इन्होंने ये जो स्ट्रॉन्ग पायलट ने इन्होंने अच्छी मुझे काउंटर आंसर दिया, उस टाइम पे मेरे ध्यान में नहीं आया, लेकिन अभी मैं समझ में आया कि हाँ ऐसा होना चाहिए था। वो आदमी को ऐसे ही फूल बना देते हैं, उनको पता था कोई भी बात इनको कह दो, लेकिन आप उनको बैठा के आराम से सोचना था ना इसके बारे में, तो फिर थोड़ा सा सोचेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी। नहीं, वो एक्चुअली बस चलते चलते मेरी बात हुई तो मैंने बोला एक सवाल है एक जैसे, तो मैंने पूछ लिया उनसे ना, इतना वक्त तो नहीं था मेरे पास। असल में मसला ये है कि आप अपने मौलवियों से अगर इस टाइप का अगर सवाल करेंगे ना, वो आपको जो है कभी भी एंटरटेन नहीं करेंगे, वो आपको टालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये वो सवालात हैं इनके जवाब इनके पास नहीं है। आप समझिए ना, अगर आप उनसे पूछते कि जो है मुझे ज़ोहर की नमाज में तीसरी रकात में शामिल होना है तो कैसे, वो आपको बिठा के पूरा एक्सप्लेन करेंगे। मैंने वुजू कर लिया था, उसके बाद फिर से गैस खारिज हो गई, अब मुझे वुजू करना है तो शामिल होना है तो कैसे जो है क्या क्या करना है, ये सारी बातें आपको बताएंगे। लेकिन क्योंकि ये इनके लिए बिल्कुल आम सी बातें हैं। ये जो मैं जो सवाल उठाता हूँ ये वो बातें हैं जो इनके ईमान की जो है बुनियादें हिला देने वाले सवाल हैं। इसका जवाब वो नहीं दे सकते और जाहिर बात है दुनिया के सामने फिर क्या मुंह दिखाएंगे। नहीं, वो मौलवी साहब अच्छे आदमी थे। सच वाले जी, स्ट्रॉन्ग पायलट साहब, ये किताब या वो किताब या जो हमने तुम पर नाजिल किया या जो हमने तुम पर उतारा, ये जो जिक्र आ रहा है कुरान की आयतों में, तो इससे तो ये भी जाहिर हो रहा है कि ऑलरेडी किसी और एक किताब की अवेलेबिलिटी है और उसके बारे में चर्चा हो रही है, उसका कंटिन्यूएशन है। ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है क्या ये मतन से? हाँ, वो इस सेंस में लेते हैं कि वहां पे जो अल किताब है, जहां से मूसा को भी दिया गया, ईसा को भी दिया गया और प्रॉफिट मोहम्मद को भी वहीं से दिया जा रहा है। अल किताब, द मेन टैबलेट व्हिच इज विद गॉड, वहीं से सब कुछ आ रहा है। कहते हैं उसमें मुझे भी उम्मुल किताब भी कहा गया है। जी हाँ, उसको उम्मुल किताब भी कहा गया है। तो प्रॉफिट ये क्लेम करना चाहते हैं कि मुझे भी उसी में से मिल रहा है। जबरदस्ती का क्लेम है भाई, वो तो डालना है उन्होंने, तो हाँ कुछ तो करना है ना भी। अब अपने नबी को, अपनी नबूवत को साबित करने के लिए कुछ भी इधर उधर की उटपटांग बातें तो करनी है, उन्होंने नहीं, की। नबूवत की गुंजाइश तो है नहीं, ईसा के बाद तो नबूवत की गुंजाइश थी नहीं बिल्कुल किसी जगह पे। तो बस उन्होंने वो इसीलिए अपने आप जबरदस्ती चला रहे हैं कि मैं भी इस्माइल में से हूँ और उसमें से हूँ और इसमें से हूँ, और फिर ही नबी आ सकता है जब इस्माइल के खानदान में से होगा। और एक तरफ कहते हैं कि दुनिया में 1,24,000 पैगंबर आए, और दूसरी तरफ अपना सर वहीं से लगा उनके साथ लगा रहे हैं, जोड़ रहे हैं जबरदस्ती में, ताकि मुझे भी नबी माना जाए। चलें भाई, बाहर क्या सवाल है आपका? नहीं बस यही एक सवाल था, मैंने पूछ लिया। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। ओके ओके।